नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। आपली शिक्षण व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नाही। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणतात की शिक्षणाद्वारे गरिबी निर्मूलन करता येते। आदिलाबाद जिल्ह्यात सार्वजनिक प्रशासन दिन साजरा। सरकारी सल्लागार शबीर अली यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रध्वज फडकवला। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी प्रजासेवा भवनामध्ये राष्ट्रध्वज फडकवला। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की शिक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा एकमेव मार्ग आहे। आज त्यांनी तेलंगणाच्या नवीन शिक्षण धोरणाचा आढावा घेतला। तर नवीन शिक्षण धोरणावर या शिक्षण तज्ञ विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि MLC यांची मते घेतली जात आहे। शिक्षण धोरणामध्ये आमूलाग्र बदल आणि शुद्धीकरण केले जाईल असेही ते म्हणाले। नवीन धोरणामुळे शिक्षण धोरणात तसेच गरिबी निर्मूलनामध्ये बदल हा घडून पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले। सार्वजनिक प्रशासनात जनता ही सरकारचा स्रोत आहे असे तेलंगणा राज्य सरकारच्या अनुसूचित जाती, जमाती, OBC आणि अल्पसंख्याक विभागाचे सल्लागार मोहम्मद अली शबीर यांनी सांगितले। बुधवारी आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरामध्ये आयोजित तेलंगणा सार्वजनिक प्रशासन दिन या समारंभामध्ये ते प्रमुख पाहुणे म्हणून होते। त्यांनी तेलंगणा शहीद स्मारक स्तूपावर फुले अर्पण केली आणि शहीदांना श्रद्धांजली वाहिली। पोलिसांच्या सलामीनंतर राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आले। नंतर त्यांनी जिल्ह्यातील जनतेला एका सभेमध्ये संबोधित केले। प्रथम त्यांनी तेलंगणा लोक प्रशासन दिनानिमित्त जिल्ह्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या। त्यांनी सांगितले की 1947 मध्ये निजाम राजवट संपली आणि लोकशाही राजवटला चालू झाली। त्यानंतर सोनिया गांधीच्या पुढाकाराने दशकापूर्वी वेगळे तेलंगणा राज्य स्थापन झाले आणि 10 वर्षांनंतर नवीन राज्यात काँग्रेस पक्षाच्या या आश्रयाने स्थापन झालेले नवीन सरकार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली खऱ्या अर्थाने लोकप्रशासन राबवत आहे। म्हणूनच आपण लोकन प्रशासन दिन साजरा करत आहोत। ते म्हणाले की तेलंगणा सरकारने लोकांना दिलेली सर्व आश्वासने ही अंमलात आणली आहे आणि त्यांनी सांगितले की त्यांनी 6 हमी देऊन चमत्कार घडवलेले आहे। तर त्यांचे एकमेव राज्य सरकार आहे जे गरिबांना अशा प्रकारे तांदूळ पुरवत आहे ते इतरत्र कुठेही मिळत नाही आणि इंदिरा हाऊसेसच्या माध्यमातून गरिबांसाठी घर ठेवण्याचे स्वप्न साकार होईल आणि त्यांच्या डोळ्यात आनंदही दिसेल। तर सरकारने अनेक वर्षापासून नवीन रेशन कार्ड, नवीन नावाची वाटप पाहणाऱ्या कार्ड दिलेले आहे। तर रैतू भरोसा, शेतकरी कर्जमाफीसारखा अनेक योजनांसह ते शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे आणि सरकारच्या सुधारणानंतर सरकार विकासाचे उद्दिष्ट ठेवून लोकांचे कल्याण हे ध्येय ठेवून काम करेल। तर आम्ही या इंद्रवेलीमध्ये अमरांचे स्मारक सुरू केलेले आहे असेही सांगण्यात आले। शबीर अली गारू IAS గారి వేదిక మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారిక దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అందరూ కూడా ఆశీర్వాదాల కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి హక్కులకై ఉండి తెలంగాణ వృధా కానీయం తెరవని కల్లారా అని ఎత్తులి మీ పిల్లల వీరులారా సందర్భంగా మన జిల్లాకు ముఖ్య అతిథిగా మిత్రులారా
మీ అందరికీ తెలుసు, మన తెలంగాణ రాకముందు, ఇండిపెండెన్స్ 15th August 1947 వచ్చింది. కానీ తెలంగాణ అప్పుడు నిజాం స్టేట్లో దక్కన్ రాష్ట్రంలో ఉండే. ఆ దక్కన్ రాష్ట్రం అంటే ఔరంగాబాద్, బీడ్, మహారాష్ట్రలో 4 జిల్లాలు, కర్ణాటకలో గుల్బర్గా, బీదర్, రాయచూర్, అలాగే మన జిల్లాలో 9 తెలంగాణ జిల్లాకు సంబంధించిన ఈ 3 రాష్ట్రాలు అయిపోయినాయి మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత. కానీ మనకు 1947లో ఇండిపెండెన్స్ వస్తే హైదరాబాద్కు 17 సెప్టెంబర్ 1948, 1 year 1 నెల 2 దినాల తర్వాత మనకు ప్రజాస్వామ్యం యూనియన్ గవర్నమెంట్లో కలపడం, నిజాం సర్కార్ పోయి మన ఇండియన్ యూనియన్ గవర్నమెంట్లో ప్రజారాజ్యం, ప్రజాలో ఇండిపెండెంట్గా రావడం. అప్పటి నుంచి ఈ యొక్క దినం మనం జరుపుకుంటూనే ఉన్నాం. ఎందుకంటే ప్రజలు కోరుకున్నది ప్రజారాజ్యం, ప్రజల డెమోక్రసీ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం సాధించుకున్నాం. దాని తర్వాత తెలంగాణ పోరాటం 60 సంవత్సరాలుగా పోరాడి మరి సోనియా గాంధీ మరి అందరు త్యాగాలతో ఇక్కడ యువకులు, అధికారులు, టీచర్లు ప్రాణాలు ఇచ్చి మరి అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ, సోనియా గాంధీ యొక్క ఆశీర్వాదంతో మళ్ళీ మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. దాదాపు 12 సంవత్సరాలు తెలంగాణ వచ్చిన, 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ చేసిన, ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి 21 నెల పాలనలో మహాలక్ష్మి, గృహజ్యోతి, రైతు భరోసా, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, ఇంటికి కొత్త రేషన్ కార్డ్, పాత రేషన్ కార్డులో అడిషనల్ ఎంట్రీస్తో సహా సన్న బియ్యం. భారతదేశ చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా సన్న బియ్యం ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు, ఎక్సెప్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సన్న బియ్యం ఇచ్చి దాంట్లో కూడా దాదాపు లక్షల మంది మన ఆదిలాబాద్తో సహా తెలంగాణలో కూడా రేషన్ कार्ड इव्वడం జరుగుతుంది. विश्वकर्मा हे जगाचे निर्माता आहे असे सरकारी सल्लागार मोहम्मद शबीर अली आणि खासदार नागेश, जिल्हाधिकारी राजश्री शहा, जिल्हा SP अखिल महाजन यांनी सांगितले. BC कल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमानाने आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये बुधवारी विश्वकर्मा जयंतीचे अधिकृत आयोजन करण्यात आले होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून शबीर अली आणि अधिकाऱ्यांनी विश्वकर्मा महर्षीच्या या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. ते खरेदी करताना त्यांनी विश्वकर्मा यांनी दिलेल्या सेवांचे स्मरणही केले. జన్మించిన తర్వాత శివుడు, లయకారుడు, బ్రహ్మ నిర్మించాలంటే లయకారి విరాట్ విశ్వకర్మ రూపాన్ని ఈ ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని తయారు చేయడానికి సూర్యుడికి, చంద్రుడు పేరుగా అని చెప్పి సృష్టి రహస్యాలను అన్నింటి విశ్వకర్మ గారు ఒక సృష్టి నియమాలకు లోబడి కట్టుబడి ఉండాలని చెప్పి దైవంగా మనకు చెప్పండి. అలాగే మా విశ్వకర్మ సోదరులకు మన తల్లిగారి అధికారిగా చేయడం 5,000 ఒక జయంతికి 10,000 ఇచ్చి వచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు విశ్వకర్మ భగవాన్ కి జై, విశ్వకర్మ భగవాన్ కి జై, జై విశ్వకర్మ, జై విశ్వకర్మ, జై విశ్వకర్మ, विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा. ఈ సాంస్కృతిక సంప్రదాయ సందర్భంగా తర్వాత మన సృష్టికి రచయిత బేసికల్గా బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేష్, విశ్వకర్మ గారు. సో వాటికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా స్మరించుకోవాలి. వారు చేసింది ఏవైతే
మన సృష్టి కోసం కానీ సంస్కృతి కోసం కానీ ఏవైతే కృషి చేశారో, ఏవైతే విశ్వబ్రహ్మ సంఘంకి ఒక నాయకులుగా వచ్చి అన్ని బీసీ సంఘాలని కూడా ముందుకి తీసుకొని వచ్చారు. కాబట్టి నాట్ జస్ట్ బీసీ సంఘాలు కానీ అన్ని సంఘాలకి ఒక ఆదర్శంగా మనం తప్పకుండా కూడా భావించాలి. మీ అందరికీ కూడా కోరుతున్నాము. ఈరోజు కొన్ని సమస్యలు చెప్పడం జరిగింది. ఆ సమస్యల గురించి కూడా తప్పకుండా మీరు ఎప్పుడైనా వేదికలో చెప్తే మనం వెంటనే స్పందించి దాన్ని కూడా పరిష్కారం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ సమస్యలు కూడా తప్పకుండా ప్రభుత్వం సహకారం తీసుకొని పరిష్కారం చేస్తాము. బీసీ సంఘం నాయకులకి అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి విరాట్ విశ్వకర్మ జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. విశ్వకర్మ జన్మదినం సందర్భంగా మరి ఆ జన్మదినం కూడా 1948 17 సెప్టెంబర్కు మన తెలంగాణ నిజాం ప్రభుత్వం పోయి అప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో రావడం, ఈ రెండు కార్యక్రమాలు జరిగి రావడం చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. మరి ఈ సందర్భంలో గవర్నమెంట్ అఫీషియల్గా ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి కలెక్టరేట్ ఆఫీస్లో ఈ శుభ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నారు. కలెక్టర్ గారు, ఎంపీ గారు చెప్పినట్టు ఈ సమస్యలు ఇంకో ప్లాట్ఫామ్ మీద కలెక్టర్ గారికి నేను కూడా చెప్తున్నాను. మీరు ఒకసారి సమయం తీసుకుని వెరీ చిన్న కోరికలే అన్నారు. 5,000 ఇస్తున్నారు, 50,000 ఇవ్వమన్నారు. అదే కాకుండా క్లీనింగ్ అవన్నీ కూడా. అలాగే మన తెలంగాణ పోరాటంలో చారి గారికి క్లీనింగ్ చేసి ప్రొటెక్షన్ చేయాలా, దానికి గవర్నమెంట్ ఫండ్ కూడా ఉంది, ఎంపీ గారి ఫండ్ కూడా ఉంది. हमारे एमपी साहब आप भी थोड़ा हाथ लगाइए, आपका भी थोड़ा फंड, हमारे सरकार का भी थोड़ा फंड लगा के श्रीकांताचार्य जो स्टैचू के पास थोड़ा सा ग्रिल लगा के बना दिया, ग्रिल పెట్టి ప్రొటెక్షన్ చేయమంటున్నారు. తప్పనిసరిగా చేస్తామని తెలియజేస్తూ మరొకసారి విశ్వకర్మ జయంతి శుభాకాంక్షలు. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की तेलंगणा राज्यामध्ये मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार अनेक कल्याणकारी योजनांसह सार्वजनिक प्रशासन प्रदान करेल. बुधवारी आदिलाबाद शहरातील प्रजासेवा भवन परिसरामध्ये आयोजित सार्वजनिक प्रशासन दिन समारंभाचा भाग म्हणून त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रध्वज फडकवला. त्यांनी एकमेकांना मिठाई खाऊ घातली. ते म्हणाले की सरकार राबवत असलेल्या चांगल्या कल्याणकारी योजना सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवत आहे आणि सर्व लोक सार्वजनिक प्रशासनाला आशीर्वादही देत आहे. इंद्रम्मा घरे, नवीन रेशन कार्ड वाटप, गरिबांसाठी मोफत तांदूळ, शेतकरी हमी कर्ज आणि सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी या योजना सरकारच्या सार्वजनिक प्रशासनाचे प्रतिबिंब आहे. तर काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या धाडसी निर्णयामुळे आपण आज तेलंगणा सार्वजनिक प्रशासन दिन साजरा करत आहोत. तेलंगणाच्या आई सोनिया गांधी ज्यांनी वेगवेगळ्या तेलंगणा राज्याला हा संमती दिली, जी काँग्रेस पक्षासाठी नुकसानकारक होती असे त्यांना माहीत होते. ते म्हणाले की त्यांनी काँग्रेस पक्षाला त्यांच्या आकांक्षा आणि ध्येयानुसार एकत्र पुढे जाण्याचे आवाहन केले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी नगर नाट रेवंत रेड्डी नगर नाट जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस. भारत माता की जय
సెప్టెంబరు 17 తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవం. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మన పూర్వీకులు కన్న కలను సోనియా గాంధీ గారు ఎంతో గొప్పగా కలను సాకారం చేశారు. ఆనాడు తెలంగాణ భారతదేశంలో విలీనమైనటువంటి సెప్టెంబర్ 17 నాడు ఈరోజు సగర్వంగా ఏ తెలంగాణ కోసమైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు తెలంగాణ ప్రజలతో సహా ఆనాడు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి దృష్టికి తెలంగాణ ప్రజల కలను నెరవేర్చమని చెప్తే ఆవిడ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాకారం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని తెలిసి కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాకారం చేసినటువంటి మన తెలంగాణ తల్లి ప్రతిరూపం శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు. ఈ రోజు సెప్టెంబర్ 17 నాడు ఇంత ఘనంగా తెలంగాణ గీతాన్ని వినిపించుకుంటూ జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి సాధిస్తా ఉంటే మనందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణంగా ఉన్నది. ఈ ప్రజాపాలన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరికీ తరపున ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మరింత గొప్పగా ప్రతి సంవత్సరం, మరి పోయిన సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి తేడా ఏమిటి? తేడా పోయిన సంవత్సరం ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు కేవలం ముగ్గులు కూడా వేసే పరిస్థితులలో ఉంటే ఇప్పుడు ఆ ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు పునాదులు లేపుకొని గరీబోళ్ళు పిల్లర్లు లేపుకొని చాలా మంది స్లాపులు కూడా పూర్తయినాయి. వేలాది మందికి లక్షలాది మందికి బిల్లులు పడతా ఉన్నాయి. తెలంగాణ గరీబోలు తెలంగాణ ప్రజలు ఇండ్లు కట్టించుకుంటా ఉన్నారు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ పుణ్యం. నాటు ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క మంచి మార్పు. ఇదే ప్రజాపాలన. సన్న బియ్యాన్ని అమలు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గరీబోళ్ళు బుక్కెడు బువ్వ దినాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వము ప్రజల ఆకాంక్షల్ని నిజం చేస్తూ ప్రజాపాలన అందిస్తూ బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధిని సాధిస్తా ఉంది. ఈరోజు బీసీ సోదరులకి 42% రిజర్వేషన్లను అసెంబ్లీలో ఆమోదించుకొని రాష్ట్రపతి వద్దకు గవర్నర్ వద్దకి సంతకం కోసం పంపినటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. బడుగు బలహీన వర్గాలకు అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలు కల్పించాలని, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల యొక్క గొంతుకగా వినిపించాలని, ఇదే ప్రజాపాలన ప్రజలందరికీ సామాజిక న్యాయం జరగాలని, పేదరికం ఏ కులంలో అయినా పేదోడిని పేదోడే అంటారు. గరీబోళ్ళు అగ్రవర్ణాల పేదలని కూడా రైతన్నలని నిరంతరం కాపాడుకునే ప్రభుత్వమే ఈనాడున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ప్రజా పాలన అందిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం. మనమందరం కూడా ఎంతో గర్వపడతా ఉన్నాం. రైతన్నలు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ పాటుపడుతూనే ఉంటది. గరీబోళ్ళ గొంతుకగా దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వినిపిస్తూనే ఉంటది అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి ప్రజా పాలనకు అంకితమై ప్రజల కోసం, ప్రజల చేత, ప్రజల యొక్క ఎన్నుకోబడినటువంటి ఈ ప్రజా ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాలు దిగ్విజయం పూర్తి చేసుకొని మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే అధికారంలోకి వస్తుందని ఈరోజు ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త కలగంటా ఉన్నారు. అది నిజం చేసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. అలాగే 3500 ఇందిరమ్మ ఇండ్లే కాకుండా తోటి కులస్తులు మరి మిగతా ఆదివాసీ వారందరికీ కూడా 1500 ఇండ్లు కూడా శాంక్షన్ చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ గారికి, మిగతా మంత్రివర్గ సహచరులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మన పూర్తి कृतज्ञतलु धन्यवादालु తెలియజేస్తా ఉన్నాము. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदेश श्रीनिवास रेड्डी यांनी विश्वकर्मा सर्व क्षेत्रात विकास व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली. विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त बुधवारी आदिलाबाद शहरातील वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी मंदिरामध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते उपस्थित होते. विश्वकर्मा जातींनी त्यांचे भव्य स्वागत केले आणि शाल देऊन सत्कार केला. तर त्यांनी मंदिरात विशेष पूजा केली. ते म्हणाले की जातीचे व्यवसाय नाहीसे झाले आहेत आणि विश्वकर्मा विविध खाजगी नोकऱ्यांमध्ये कठोर परिश्रम करत आहे आणि एकेवेळी ग्रामीण भागामध्ये विश्वकर्माची भूमिका खूप महत्त्वाची होती आणि लाकूड काम, लोहाराच्या भट्ट्या आणि लोहार काम बंद झालेले आहेत. विश्वकर्मा भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करतील आणि संघ भवनासाठी SDF निधीतून 5 लाख मंजूर करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. नंतर त्यांनी विश्व ब्राह्मण चैतन्य यात्रेच्या या आश्रयाने या गिरीला 1500 किमतीच्या पादयात्रा सुरू केली असे म्हणाले.
అనేన వినాయతో రక్షకబంధం ప్రవచ్చరేతో యోగే వాయేతో శుభాకాంక్షలు. అధ్యక్షులు దత్తు గారు, చిక్కల దత్తు గారు, అలాగే మళ్ళీ విజయవంతంగా చేయాలి అనుకున్నాము. అందరికీ అలాగే రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు గారు, కోశాధికారి ముమ్మడి అశోక్ గారు, వీరందరూ కూడా ఈ జ్యోతి ప్రచురణ కార్యక్రమంలో వారు పాల్పంచుకుంటున్నారు. టౌన్ ప్రధాన కార్యదర్శులు మన కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసిన వారికి తర్వాత సహాయంగా ఎప్పుడు జై విశ్వకర్మ నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తప్పకుండా విశ్వకర్మ ఈ బిల్డింగ్ కోసం స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు నేను శాంక్షన్ చేస్తానని మీ అందరికీ మాటిస్తా ఉన్నా. తప్పకుండా మాటని నిలబెట్టుకుంటా అని నమ్మకం నాకున్నది. మీ అందరికీ తెలుసు, నేనేమి మీకు కొత్తగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. పూర్వకాలము, ఎక్కువ కాలం కాదు, కేవలం ఒక 20 సంవత్సరాలు, 15-20 సంవత్సరాల కిందట ఊర్లల్లా అడ్ల దాతిళ్ళల్లా, కమ్మరి కొలిమిళ్ళల్లా మాత్రమే పంచాయతీలు తెగుతుండే. కాపోళ్ళందరూ వచ్చి అడ్ల దాతిల్నే, కమ్మరి కొలిమిల్నే కూర్చుంటుండే. అవునా కాదా? పంచాయతీ ఆఫీసు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినాయి. అడ్ల దాతి, కమ్మరి కొలిమి, ఇవి రెండు పల్లెటూరికి లక్ష్మీదేవి అంటుండే. అవునా కాదా? ఏ పండగ వచ్చినా, పబ్బం వచ్చినా, వడ్లోళ్ళ ఇంటి, కమ్మరి వారింటి ముఖం చూస్తే లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లో ఉంటదన్నటువంటి సెంటిమెంట్ ఉంటుండే. మీ అందరికీ నేను తెలియజేసుకుంటున్నా, ఎడ్ల కసలాలు కానీ, అరకలు కానీ, నాగళ్ళు కానీ రిపేర్లు చేపించుకుంటూ కాపోళ్ళ మంది అందరు వచ్చి అడ్ల దాదిలా ఒక నిండు కుండ లెక్కుంటుండే. మరి ఇప్పుడేమైంది? మన అడ్ల దాతిలకు, కమ్మరి కొలిమిలకు ఇప్పుడు లేని కష్టం వచ్చింది. కుల వృత్తులు అంతరించి భయంకరమైనటువంటి నిరుద్యోగం, ఎంతో గొప్పగా బతికినటువంటి విశ్వకర్మలు ఈ రోజు కుల వృత్తి పాడుపడి నిజంగా చాలా మంది దయనీయ స్థితిలో ఉన్నారు. తప్పకుండా మీ బిడ్డగా, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి మీ బిడ్డగా, నేను వ్యక్తిగతంగా గాని, కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గాని విశ్వకర్మలకు ఏ సాయం వచ్చినా ఆదుకోవడానికి నేను ముందుంటా. ఏ కష్టం వచ్చినా నేను ఆ రోజు కూడా సామన్పల్లి గారి, నరసింహులు గారికి చెప్పిన, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి కూడా విశ్వకర్మల రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి, వాటిని తీసుకెళ్లడానికి కృషి చేస్తానని మళ్ళీ చెప్తున్నా, మళ్ళీ మీ అందరికి మాటిస్తా ఉన్నా. ఈ రోజు విశ్వకర్మ భగవానుని యొక్క జయంతి, పుట్టినరోజు. మీరందరూ కూడా గొప్ప కులము విశ్వకర్మలు, అద్భుతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు, బ్రహ్మాండమైనటువంటి అపార మేధస్సు కలిగినటువంటి మీరు విశ్వకర్మ బిడ్డలు. చదువుల్లో గాని, ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలలో గాని, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలలో గాని మీరు ఎంతో ఉన్నతి సాధించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా విశ్వకర్మ భగవానుని మీ అందరి ముందు ప్రార్థిస్తా ఉన్నా. తప్పకుండా అన్ని రంగాలలో విశ్వకర్మలు अभिवृद्धी చెందాలని ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నా. अन्नदान हे सर्व दानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आलेले आहे.
शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. आदिलाबाद शहरात भाजपला धक्का बसला. पक्षाचे प्रमुख सोशल मीडिया नेते शरद आणि भगत नरेश यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी राज्य सरकारचे सल्लागार मोहम्मद अली शबीर यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांना काँग्रेस पक्षात सामील होण्यास भाग पाडले. शबीर अली यांनी पक्षाचे स्कार्फ घालून त्यांचे पक्षात स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की सरकारी कल्याणकारी योजना आणि सार्वजनिक प्रशासनाची ही अंमलबजावणी पाहून ते या पक्षात सामील झाले. नंतर शहरातील प्रभाग 46 मधील तलाब कॉलनीमध्ये निवृत्त MEO कोला नरसिंहलू यांनी काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यांच्या निवासस्थानी पक्षाचे स्कार्फ देऊन त्यांना पक्षात स्वागत करण्यात आले. ఒక్క నిమిషం. వెల్కమ్ बेला मंडळातील अनेक गावांमध्ये गुरांमध्ये दिवसेंदिवस लंपी स्किन आजार पसरत आहे, परंतु पशुवैद्यकीय अधिकारी त्याकडे लक्ष देत नाही आहे. आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी श्रावण कुमार म्हणतात की हे या कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे ते काहीही करू शकत नाही. तर ते म्हणतात की मंडळामध्ये लस उपलब्ध आहे आणि एका आठवड्यानंतर छावण्या सुरू केल्या जातील, तर यामुळे दुग्ध उत्पादन शेतकरी चिंतेत आहे. तोपर्यंत गुरे जगतील की नाही याची चिंता ते व्यक्त करत आहे. तर या आजारापासून बचाव करण्यासाठी लसीकरण हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे असे सांगून पशुवैद्यकीयांना विलंब न करता योग्य ती कारवाई करण्यास सांगत आहे. अतिवृष्टीमुळे गुरे हे आजाराला बळी पडण्याची शक्यता असल्याने दुग्धजनक या उत्पादन पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तातडीने मोफत छावण्या आयोजित करणाऱ्या या रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी विनंती करत आहे. చాలా గ్రామాల్లో వచ్చిందని మాకు రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి. ఇంతకుముందు మేము బేలాలో కూడా వ్యాక్సినేషన్ కండక్ట్ చేసినాం. ఇప్పుడు ప్రతి గ్రామంలో శిబిరం పెట్టాలని అనుకుంటున్నాం, కానీ సిబ్బంది తక్కువ ఉండడం వల్ల కొద్దిగా కష్టమవుతున్నది. ఇప్పుడు మన దగ్గర వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్ ఉన్నది. గత అంటే ఇప్పుడు వచ్చే వారం రోజులలో 10 రోజులలో మొత్తం అన్ని విలేజ్లలో ఈ క్యాంపులు కండక్ట్ చేసి వ్యాక్సినేషన్ చేస్తాం. ఎట్లా చేయమంటారు?
చెప్పు. మొత్తం స్టాఫ్ అది మన బేలా మండల్లో ముగ్గురే ఉన్నారు, ఒక డాక్టరు, 2 అటెండర్లు. ఎట్లా చేస్తారు చెప్పండి సార్. ఆ పై ఆఫీసర్లు చెప్పినా శాంక్షన్ లేదు కదా పోస్టులు. 2 రోజుల్లో చేస్తాం. बेला मंडळ केंद्रातील स्थानिक SC मादिगा जातीच्या लोकांनी इंद्रम्मा घरे हे वाटप करण्याची विनंती केली. त्यांनी मंडळ MRPS नेत्यांसह MPDO कार्यालयामध्ये एक याचिका सादर केली. ते म्हणाले की बेला ग्रामपंचायतीतील 70 कुटुंबापैकी किमान एका कुटुंबाला आतापर्यंत इंद्रम्मा घरे मिळालेली नाही. ही लाजिरवाण्याची गोष्ट आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये किमान एका व्यक्तीची निवड झाली नाही, याबद्दल त्यांनी दुःख व्यक्त केले. ఇచ్చేస్తాము. దీన్ని ఫోటో రమేష్ అన్న ఓన్లీ బేలాకి సంబంధించి బేలా ఎక్కువ 70 కుటుంబం. గతంలో కూడా డబల్ బెడ్రూమ్ అన్నారు, ఏ ఒక్కరికి రాలేదు. ఈరోజు బేలా మండల కేంద్రంలో ఇంద్రమ్మ ఇండ్లు మాదిగలకు 70 కుటుంబాలు ఉన్నాయి, కానీ ఏ ఒక్కరికి మాత్రము ఇంద్రమ్మ ఇండ్లు రాలేదు. బేలా మండల కేంద్రంలో మరి మాదిగలు ఉన్నారా లేరా అనేది మాకు జిల్లా కలెక్టర్ గారు చెప్పాలి. అదే విధంగా అప్పట్లో ఆ ప్రభుత్వం ఉండే మన డబల్ బెడ్రూమ్ అప్పుడు కూడా ఏ ఒక్కరికి రాలేదు. మరి ఇక్కడ 70 కుటుంబాలకు అన్యాయం జరుగుతుంది. ఇది మరి ఇంత మరి చిన్న చూపు చూస్తే మేము మరి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేపట్టడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మరి అందరూ ఇక్కడ నిరుపేదవాదులే ఉన్నారు కాబట్టి మరి వాళ్లకు ఆదుకోవాలి. అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మరి అక్కడ కార్యాలయం ముందు వెళ్ళి మరి ధర్నా కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ సర్వే అదేవిధంగా సెకండ్ సర్వేలో కూడా రాలేదు. మరి ఇంత చిన్న చూపు చూడడం సరికాదని మరి మేము కోరుకుంటున్నాము. बेला मंडळ केंद्रामध्ये प्रजापालन दिन साजरा करण्यात आला. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये तेलंगणा प्रजापालन दिनानिमित्त राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला. स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्ये SI मधुकृष्ण यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला. नंतर MPDO कार्यालयामध्ये MPDO महेंद्र कुमार, तहसीलदार कार्यालयामध्ये तहसीलदार रघुनाथराव, कृषी विभाग कार्यालयामध्ये साई तेजा रेड्डी, वन विभागाचे विभागीय ही अधिकारी नागोराव, ग्रंथालयाचे प्रभारी अधिकारी आणि पशुवैद्यकीय कार्यालयात वैद्यकीय अधिकारी श्रवण कुमार यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला. రోజు బేలా మండల కేంద్రంలో తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. మరి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రజాపాలన అనేది మొదలైంది. గత 9 ఏళ్ళు దొరపాలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోషిగా తిన్నారు తప్ప అభివృద్ధి పథంలో నడపలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి దాదాపు 21 నెలల లోపలనే ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మొట్టమొదట మరి ఏదైతే మహాలక్ష్మి పథకం కింద ప్రతి ఆడవారికి ఆర్టీసీ బస్సు, ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు, అదేవిధంగా 500కు ఉచిత గ్యాసు, 200 యూనిట్లు ప్రతి ఇంటికి ఉచిత విద్యుత్తు, అదే మాదిరిగా మరి ఏదైతే రైతులకు ఏకకాలంలో దాదాపు 2 లక్షల లోపు రుణాలు మాఫీ చేసినటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానిది. అదే కాకుండా ఒకే PGHM चोपडे राजू यांनी बेला मंडळ सेंटरमधील स्थानिक जिल्हा परिषद हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांना क्रीडा गणवेश वाटप केले आणि त्यांची उदारता त्यांनी दाखवली. हिंदी दिनानिमित्त त्यांचे वडील चोपडे नारायण यांनी 250 विद्यार्थ्यांना 30,000 रुपयांचे क्रीडा गणवेश वाटप केले. यहाँ उपस्थित अतिथि को और सभी मित्रों को और अध्यापकों को मेरा नाम हमारे लिए दी है उसको आप प्रेम से स्वीकार करेंगे बोल के मैं आपको आशा रखता हूँ. और डोनेट करत असतात. परिस्थितीला पाहून तर विचार करून द्यायला पाहिजे. गोष्ट आहे का असे दान देणारे दाते आपल्या जगामध्ये पाहिजे. कारण पैसा మరి అన్ని సౌకర్యాలతో పాఠశాల ఉన్న సందర్భంలో మరి అదొక చిన్న లోటు ఉండే, ఆ లోటును తీర్చడానికి నేడు పాఠశాల జెడ్పీఎస్ఎస్ ఉన్నత పాఠశాల బేలా పాఠశాలలో మరి మా పాఠశాలలో చదువుతున్నటువంటి నిరుపేద విద్యార్థులు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఏదో ఒక సహకారం అందించాలన్న ఒక మంచి సదుద్దేశంతో నారాయణ చోప్డే గారు మరి వారి పుత్రుడు జెడ్పీఎస్ రాజ్ చోప్డే గారు జెడ్పీఎస్ఎస్ పీజీ హెడ్ మాస్టర్ గారు జెడ్పీఎస్ఎస్ ధన్నూర పాఠశాల నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆయన మరి మా పాఠశాలలో మా పేద విద్యార్థులు చదువుతారు. మరి మా పాఠశాలకు ఏదైనా ఒక సహకారాన్ని అందించమని కోరిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా మీ పాఠశాలకు ఏదైతే అన్ని సౌకర్యాలను ఇంకేమన్నా కావాలనుకుంటే అడగండి అన్న సందర్భంలో మా పాఠశాల మరి ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఏ విధంగానైతే రంగురంగుల వస్త్రాలు ధరించి పాఠశాలకు ఆకర్షణీయంగా వస్తున్నారు, మరి మా పాఠశాలలో కూడా ఆ ఒక సౌకర్యాన్ని కల్పించమని కోరిన వెంటనే ఆయన స్పందిస్తూ దాదాపు 1,000 రూపాయల విలువైనటువంటి టీషర్ట్స్, స్పోర్ట్స్ డ్రెస్ని మా పాఠశాలలో విద్యార్థులకు పంపిణీ చేయడం అనేది జరిగింది. వారు మా పాఠశాలలో పేద విద్యార్థుల కొరకు పడుతున్నటువంటి తాపత్రయానికి వారికి మరి వారి కుటుంబ సభ్యులకు వారి యొక్క మిత్ర బృందానికి ప్రత్యేక మా పాఠశాల నుంచి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మా పాఠశాలలో ఉండేటటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మరి మా పాఠశాలకు ఒక మంచి ఒక డ్రెస్ ఇవ్వడం అనేది పిల్లలకు చాలా సంతోషం. వారి యొక్క రాబోయే కాలంలో వారి యొక్క భవిష్యత్తు తరాల వారి భావి జీవితం అనేది ఆయురారోగ్యాలు ఇంకా ఉన్నత పదవులు నిర్వహించి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా భగవంతుడు అన్ని రకాల ఆశీర్వదించాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ ఇదే విధంగా ఇంకా बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. आपली शिक्षण व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दर्जाची नाही. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणतात की शिक्षणाद्वारे गरिबी निर्मूलन करता येते. आदिलाबाद जिल्ह्यात सार्वजनिक प्रशासन दिन साजरा. सरकारी सल्लागार शबीर अली यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रध्वज फडकवला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी प्रजासेवा भवनामध्ये राष्ट्रध्वज फडकवला. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद.
या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.